Hello, friends. How are you all? Welcome to my English class. Hope you are all fine. ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിക്ക് കേൾക്കാനുണ്ടോ? ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യൂ. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാനുണ്ടോ? നമുക്ക് തുടങ്ങാനായോ? ഒരുവിധം എല്ലാവരും എത്തിയെന്ന് തോന്നുന്നു. Shall we start? I'm expecting your reply, my dears. Am I audible? Okay. ഓക്കെ തുടങ്ങിക്കോളേ. അനു നിഹാൽ പറഞ്ഞ പിന്നെ വേറെ അപ്പീലില്ല. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട്. ഓക്കെ, ഇന്നലെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പോയി. അത് ഇവിടെ നെറ്റ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ മറന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പറ്റിപ്പോയതാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് എടുക്കാം. ഇന്നലെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്നലെ ലൈവായിട്ട് പ്രസന്റ് ആവാത്തവരും ഒരുവിധം എല്ലാവരും തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ 2 ചോദ്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഓഫ് മാഗി, മറ്റൊന്ന് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മാഗി ഓർ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മിസ്സിസ് ക്ലിഫോർഡ് ആൻഡ് മാഗി അബൌട്ട് ഇന്ത്യ. അല്ലേ? ഇങ്ങനെ 2 ചോദ്യങ്ങളാണ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. രാവിലെ മുതൽ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഏറെക്കുറെ എല്ലാവരും ശരിയായി കൊണ്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുന്നത്. വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ എല്ലാവരും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ സജഷൻസ് ഞാൻ ചില ആൻസേഴ്സിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ നോക്കാം, വഴിയെ പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സിൽ കടക്കുകയാണ്. ദ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ of the story is Alice Margaret Clifford. She was working in a civil service store as a sales girl. And what about her appearance? She looks around 13 to 14 years of old. And she has a very sad expression in her eyes. And there's a sentence that says, her dress deceived her poverty. So from that description, we understood that Maggie belonged to a very poor family. And from the cashier's comment about her, she only have lunch on Saturdays. What is special on Saturdays, my dears? എന്താണ് ശനിയാഴ്ചയുടെ പ്രത്യേകത? ഇന്നലെ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു. What is special about Saturdays? Why Maggie had lunch only on Saturdays? Come on. Yeah, very good. It was a payday. Thank you, Anu. You are very prompt in answering. Good. Saturday was their payday. So once she received her salary, she'll go and have her lunch. The rest of the days, she won't have lunch because she belonged to a very poor family, so that she cannot afford daily lunch. Okay, and then we discussed about a meeting between the narrator and Miss Alice Clifford or Miss Maggie. Okay, എവിടെയായിരുന്നു മാഗിയുടെയും നറേറ്ററുടെയും മീറ്റിംഗ് നടന്നത്? From where did they meet for the first time? Alice or Maggie and the narrator. എവിടെയായിരുന്നു അവരുടെ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് പ്ലേസ്? Lambeth. No. First meeting place of Maggie and നമ്മുടെ narrator. Yeah, it was in a vegetarian restaurant at St. Martin's Lane in London. അല്ലേ? The time was lunch hour, and during lunch hour, London restaurants were not crowded, so only a very few people were there in the restaurant when the narrator went to have his food, and he noticed a girl, and the girl was so about him,
and she asked the cashier whether that man is an Indian. That question raised the curiosity of our narrator, and he went after this girl. The next Saturday, he met the girl on the same table in the same restaurant, and they became friends. After some time, they became friends, and the first question she raised was, "Are you an Indian?" Then he said, "Yes, I am an Indian." The next question was, what was the second question? ഇന്ത്യൻ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരാളെ കണ്ടാൽ ആദ്യം തന്നെ ചോദിക്കും, യാ വെരി ഗുഡ് ഫിദ, ആർ യു എ വെജിറ്റേറിയൻ, അല്ലേ? Then he said that, of course not, I do prefer vegetarian food, but I used to have non-vegetarian also. That answer confused the girl, and she was very much disappointed. Later, during their conversation, we understood that Maggie had a mother, she was a widow, and only an elder brother. And what was her elder brother? Come on. What was her elder brother? What's he doing? ഉത്തരം വരട്ടെ. What was he doing? What was the name of her brother? Soldier. Whoa. Yeah, he was a soldier serving Indian army. ഓക്കെ, എപ്പോഴാണ് ലണ്ടനിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ സോൾജിയറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് പീരിയഡിലുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി ആയിരിക്കാം ഇത്? നമ്മുടെ സോൾജിയേഴ്സ് ആയിട്ട്, യാ, ഫ്രാങ്ക് വാസ് ഹിസ് നെയിം, ഹി വാസ് എ സോൾജിയർ. റൈറ്റ്, യു ആർ ഓൾ റൈറ്റ്. ഓക്കെ, മൈ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ലണ്ടനിലുള്ള ഒരാൾ സോൾജിയറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ ഏത് കാലത്തുള്ള കഥയായിരിക്കാം ഇത്? Any idea? When British, yeah, very good, Suresh. The British pre-independent India, അല്ലേ? ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിലും മുന്നേ നടന്ന ഒരു കഥയാണിത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ കാലത്തിൽ ഉള്ളൊരു കഥയാണ് ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, and he was working in India. He was a soldier, and what was their problem? Why they are so anxious to meet an Indian? What was their issue? Why they are curious to meet an Indian? ഉത്തരം വരട്ടെ. വന്നോട്ടെ. Why they are anxious or curious to meet an Indian? പെട്ടെന്ന് വരട്ടെ. എവിടെ പോയി? ഹെന്ന, നിയ, അനു, ഫിദ. They hadn't get any news about Frank. Of course, that's the reason. കുറേ കാലമായിട്ട് ഫ്രാങ്കിന്റെ ഒരു വിശേഷവും അറിയുന്നില്ല. മെസ്സേജ് ഇല്ല, ലെറ്റർ ഇല്ല, കോൾ ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. So they are totally anxious, worried also. Why they are worried? What idea they had about India? ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് അവർക്കൊരു പ്രത്യേക ന്യൂസാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ആ ന്യൂസ് കേട്ടതോടുകൂടി അവർക്ക് ആകെ ടെൻഷനായി. വാട്ട് വാസ് ദറ്റ് ന്യൂസ്? വാട്ട് വാസ് ദെയർ ഐഡിയ അബൌട്ട് ഇന്ത്യ? യാ, ഓഫ് കോഴ്സ്, ഫാത്തിമ തസ്നി. ഇന്ത്യ ഇസ് എ ലാൻഡ് ഫുൾ ഓഫ് ടൈഗേഴ്സ്, സ്നേക്സ് ആൻഡ് ഫീവേഴ്സ്. ഇത് കേട്ടിട്ട് they are totally worried. They are Mrs. Clifford, Maggie's mother, was so worried because she was worried that maybe Frank was suffering from any of these issues, tigers, snakes, and fevers. So they are eager to meet an Indian in order to get a clear idea about India. So that is why Maggie was so eager to know whether that stranger was an Indian. അവസാനം അവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആവാണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പം മാഗി പറയുന്നുണ്ട്, മൈ മദർ വാണ്ട് ടു മീറ്റ് എൻ ഇന്ത്യൻ ബിക്കോസ് ഷീ വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ദ അഷുറൻസ് ദാറ്റ് ഇന്ത്യ ഈസ് സേഫ്.
She want to make it sure that whether India is a land for people to live there safely. അപ്പം ഇന്ത്യ ആളുകൾക്ക് സേഫായിട്ട് താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് ഒരാളെ കാണണം, ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനെ കാണണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം ഹി വാസ് മോർ ദാൻ റെഡി ടു അക്കമ്പനി മാഗി ടു ഹർ ഹോം. ഇതിലൊരു പ്രത്യേക കാര്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെയൊക്കെ കൺസെപ്റ്റ് പോലെ ലണ്ടനിലുള്ള ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബം എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്, അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാവണം എന്നറിയാനുള്ള ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ നറേറ്റർക്ക്. ആൻഡ് ടു യു നോ, പ്രഭാത് കുമാർ മുഖോപാധ്യായക്ക് ലണ്ടനെ കുറിച്ചും ഈ ലണ്ടൻ ലൈഫിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഈ കഥയിൽ നമുക്കറിയാലോ, ഒരു കഥയിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ആ കഥ വളരെ നന്നായി തോന്നണമെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്കൊരു ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് വരണം, അല്ലേ? അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കാം പ്രഭാത് കുമാർ മുഖോപാധ്യായക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടിയത്? നമ്മുടെ ലണ്ടനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടിയത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ ഇന്നലെ സൂചിപ്പിച്ചില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. എനിവേ, പ്രഭാത് കുമാർ മുഖോപാധ്യായ ആക്ച്വലി ഹി ബിലോങ് ടു ബംഗാൾ. ഹി വാസ് എ ബംഗാളി ആൻഡ് he was born on 1873 to 1932. പ്രീ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ച ഒരാളാണ്. 1873 മുതൽ 1932 വരെയാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നത്. അതിൽ ബംഗാളി ഓഥറാണ്. അദ്ദേഹം കുറെ നോവൽസ്, പ്ലേസ്, അതേപോലെ അദ്ദേഹം ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ അദ്ദേഹം 1901 മുതൽ 1903 വരെ അദ്ദേഹം ലണ്ടനിൽ ലോ പഠിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 1901 മുതൽ 3 വരെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലണ്ടൻ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് നമ്മളോട് കുറച്ച് ലൈവായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. ബിക്കോസ് ഹി ഹാഡ് ആൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ലണ്ടൻ ഫോർ 3 years. ഹി വാസ് സ്റ്റഡിയിങ് ലോ ഇൻ ലണ്ടൻ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ ആയോ? ദിൽന, ഫിദ, മിസ്ല, അതുല്യ, ആദർശ്, ക്ലിയർ ആയോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ? അപ്പൊ പ്രീ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് പ്രഭാത് കുമാർ മുഖോപാധ്യായ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ബംഗാളി ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു 3 years ലണ്ടൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന കഥകൾ നമുക്ക് ബിലീവബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്. ബിക്കോസ് ഹി ഹാഡ് ആൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ലണ്ടൻ ലൈഫ്. ഓക്കെ, സോ ആൻഡ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് അവര് സമ്മതിച്ചു. ബോത്ത് ഓഫ് ദം വെന്റ് ടു മാഗീസ് ഹൗസ്. പോകുന്ന വഴി മാഗി ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, സർ, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ് കുഡ് വി വാക്ക് ടു മൈ ഹോം? നടന്നു പൊക്കൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, ഓക്കെ, ഇഫ് യു ആർ ഓക്കെ, ഐ എം ഓക്കെ. ദാറ്റ് ടൈം ഷീ സെഡ് ദാറ്റ് ഐ യൂസ് ടു വാക്ക് ടു മൈ ഹോം. ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് നടന്നിട്ടാണ് പോകാറ്. അങ്ങനെ അവർ നടന്നു പോകുന്നു. ആൻഡ് ദേ റീച്ച് മാഗീസ് ഹൗസ്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ നിർത്തിയത്. Am I right? അല്ലേ? അങ്ങനെ അവർ വീട്ടിലെത്തുകയാണ്. വീട്ടിലെത്തി കഴിയുമ്പം മേലെ ഡോറ് തുറന്നു. അകത്ത് ചെല്ലുമ്പം ഡ്രോയിങ് റൂം മേലെയും കിച്ചണൊക്കെ താഴെയാണ്. അപ്പൊ അതിന് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലണ്ടൻ സിറ്റീസ് അങ്ങനെയാണ്, അതായത് ടൗണ് മേലെയും താഴെയായിട്ടാണ് അവരുടെ കിച്ചൺ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. അങ്ങനെ മാഗിയുടെ അമ്മയെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു. ദെൻ അവർ തമ്മിലുള്ള സംസാരമാണ്. അതിനിടയിൽ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള ടെൻഷനൊക്കെ അമ്മ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇസ് ഇറ്റ് എ ലാൻഡ് ഓഫ് സ്നേക്സ്, ടൈഗേഴ്സ് ആൻഡ് ഫീവേഴ്സ്? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓതറല്ല, നറേറ്റർ പറയുന്നുണ്ട്, no, India is a safe country. Lots and lots of people live in India very safe. There are tigers in the forest. There are snakes. But don't think that India is full of snakes and tigers. Okay, അതേപോലെ തന്നെ there are fevers in some area. But that doesn't mean that everywhere there are various kinds of fevers and that are so dangerous. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഇന്ത്യ വളരെ നല്ലൊരു രാജ്യമാണ്, വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ കൺട്രി, വെരി സേഫ് കൺട്രി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെ മനസ്സിലാക്കാണ്. സോ ഷീ ഫെൽറ്റ് സോ റിലാക്സ്ഡ്. നൗ ഷീ സെഡ്, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മാഗി അവളുടെ ബ്രദർ മാഗിക്ക് ബർത്ത്ഡേക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ, ഒരു ആൽബം ഒക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആൽബം നിറയെ എന്താണ്? ആൽബത്തിൽ മുഴുവനും
ഇന്ത്യയിലെ, അതായത് സിംലയില്ലേ, ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ, അപ്പം സിംലയിലുള്ള നല്ല മനോഹരമായ കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെയാണ്. അതിൽ ടു മൈ ഡിയറസ്റ്റ് സിസ്റ്റർ മാഗി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സ്നേഹത്തോടു കൂടി ബ്രദർ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇതിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ദർ ഇസ് എ തിക്ക് ലവ് ബോണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദി ബ്രദർ, സിസ്റ്റർ ആൻഡ് മദർ. ഭയങ്കര ഇൻറ്റിമസി ഉള്ള ഒരു ലൈഫാണ് അവരുടേത്. അങ്ങനെ അവർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം their mother asked him, I have a ring sent by my son, and are you a vegetarian, are you an Indian എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നില്ലേ? അതൊക്കെ എന്തിനാ ചോദിച്ചെന്നറിയോ? അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു റിങ് ഉണ്ട്, ഒരു മോതിരം. ആ മോതിരത്തിൽ ക്രിസ്റ്റൽസ് പതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് സെഡ് it was purchased by ഫ്രാങ്ക് ഫ്രം ഇന്ത്യ. അവിടുന്ന് ആരൊക്കെയോ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ ക്രിസ്റ്റല് നോക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഒരാളെ സങ്കല്പിച്ചാൽ, ആ ക്രിസ്റ്റലിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്ന ആള് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമെന്ന്. മനസ്സിലായില്ലേ? അതായത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ആ ക്രിസ്റ്റൽ ഉണ്ട്, ആ ക്രിസ്റ്റലിലേക്ക് നോക്കി ഞാൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഞാൻ, എൻ്റെ മോൻ ബാംഗ്ലൂരാണുള്ളത്, അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ക്രിസ്റ്റലിലേക്ക് നോക്കി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എനിക്ക് എൻ്റെ മോൻ ഇപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണാൻ പറ്റും എന്ന് ഫ്രാങ്കിനെ ഏതോ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ വിശ്വസിപ്പിച്ചിട്ട് വലിയ വിലക്ക് പിടിപ്പിച്ചതായിരിക്കും ഈ റിങ്. അതുകൊണ്ട് അത് മാഗിക്ക് ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇതൊരു സാധാരണ റിങ് ഒന്നും അല്ല, അതൊരു വമ്പൻ സാധനമാണ്. നീ എപ്പോഴെങ്കിലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് നീ ചിന്തിക്കുന്ന ആളെ നിനക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ട് കൊടുത്തതാണ്. നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാര് ഭയങ്കര സംഭവമാണല്ലോ ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കാൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറ്റിക്കപ്പെട്ട് കിട്ടിയ ഒരു റിങ് ആണിത്. പക്ഷേ പാവം ഈ ലണ്ടനേഴ്സ് ഇത്രയും പൊട്ടന്മാരാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചില്ല. അവരത് സത്യമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവരെന്തിനാണ് ഇപ്പൊ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇല്ലേ, അതായത് ഇതിൽ നോക്കിയിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആളെ കാണുന്നത്, പണ്ടൊക്കെ മഷിനോട്ടം എന്നൊക്കെ പറയും. മഷിനോട്ടം, മഷിയിൽ നോക്കുക, അപ്പൊ കാണാൻ പറ്റും പോയ ആന എവിടെയാ, പോയ പശു എവിടെയാ, പോയ മാല എവിടെയാന്നൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും എന്നൊരു അന്ധവിശ്വാസമുണ്ട്. സൂപ്പർസ്റ്റിഷ്യസ് ബിലീഫ്. എന്താണ് അന്ധവിശ്വാസത്തിന് പറയാ? സൂപ്പർസ്റ്റിഷ്യസ് ബിലീഫ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അന്ധവിശ്വാസം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് എവിടെ എത്തിയൊക്കെയാണ്? ലണ്ടനിൽ എത്തിയിരിക്കുക. പാവം, അവരെ പെട്ടെന്ന് പറ്റിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ അവർ ഈ റിങ് വെച്ച് കാത്തിരിക്കുകയാണ്, ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ വന്നിട്ട് വേണം ഈ ക്രിസ്റ്റൽ, ആർട്ട് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽ ഗേസിങ്. ക്രിസ്റ്റൽ ഗേസിങ് മീൻസ് നോട്ടം. അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോ ഫിദ, ഇത് ട്രൂ ആണോന്ന്? നോ, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി എ സൂപ്പർസ്റ്റിഷ്യസ് ബിലീഫ്. ഒരു അന്ധവിശ്വാസം മാത്രം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവര് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനെ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ഇന്ത്യക്കാരനെ കിട്ടിയപ്പം അയാളെ കൊണ്ട് ഇതിൽ നോക്കിയിപ്പിക്കാൻ ഒരു ആഗ്രഹം. സോ മിസ്സിസ് ക്ലിഫർഡ് ടോൾഡ് ഹിം ടു ഡു ദാറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽ ഗേസിങ് ആൻഡ് ടെൽ ദം വാട്ട് ഫ്രാങ്ക് ഈസ് ഡൂയിങ് റൈറ്റ് നൗ. Frank said they want to make it sure that Frank is safe in India. ഫ്രാങ്ക് ഇന്ത്യയിൽ സേഫ് ആണ് എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അവർ കാത്തിരുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഓഥർ എന്താ പറയുന്നത്, നറേറ്റർ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഹി സെഡ്, സോറി, ഐ ഡോണ്ട് നോ ക്രിസ്റ്റൽ ഗേസിങ്. എനിക്കറിയില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, എങ്കിലും അവര് നോക്കാൻ പറയാണ്. ബട്ട് ഹി ഫെയിൽഡ് ബിക്കോസ് ഹി ഡോണ്ട് നോ ആൻഡ് ഹി ഡോണ്ട് ബിലീവ് ഇൻ ദാറ്റ് സൂപ്പർസ്റ്റിഷൻ ഓൾസോ. അദ്ദേഹം അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ്, ഞാനൊന്ന് urged ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നിർബന്ധിതനായി അദ്ദേഹം. എവ്രിബഡി കമ്പൽഡ് ഹിം ടു ഡു ദ ക്രിസ്റ്റൽ ഗേസിങ്. So he did it and he said, I cannot see anything, I exclaimed at last, giving up. അവസാനം അദ്ദേഹം പരിപാടി നിർത്തി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, സോറി, ഐ കാൺട്ട് സീ എനിത്തിങ്, എനിക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് വളരെ സത്യസന്ധമായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. Mother and daughter were disappointed. To change the subject, I said, here is a violin. അപ്പോൾ അമ്മയും മോളും ഭയങ്കര വിഷമിച്ചു. ബിക്കോസ്
അവർ കുറേ കാലമായി ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അവസാനം ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനെ കിട്ടിയപ്പോൾ അങ്ങേർക്ക് ക്രിസ്റ്റൽ ഗേസിങ് അറിയൂല്ല. അപ്പൊ അവരാകെ ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആയി. അപ്പം അന്ന് വിഷയം മാറ്റാനായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ആഹാ ഇവിടെ ഒരു വയലിൻ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ, ആരാ വയലിൻ വായിക്കാന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ മിസ്സിസ് ക്ലിഫോർഡ് പറയും, മാഗി നന്നായിട്ട് വയലിൻ വായിക്കും. ആക്ച്വലി അവൾക്ക് ഒരുപാട് വയലിൻ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ പങ്കെടുക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ വീട്ടിലെ പ്രാരാബ്ധങ്ങൾ കാരണം എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് അതൊന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പം ഇനി അവൾക്ക് കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വീണ്ടും വയലിൻ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് പോകാനാണ് ആഗ്രഹം എന്നൊക്കെ പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ മാഗിയെ കൊണ്ട് ഒരു വയലിൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാട്ട് പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിച്ചു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ 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 പോയി. എനിവേ പിന്നീട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, കുറച്ച് കാലത്തിന് ശേഷം, കുറച്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. നല്ല പിന്നെ ആ ഫാമിലിയെ കുറിച്ചും മാഗിയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ കൂടുതൽ അറിഞ്ഞു. ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ തിക് ബോണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ ത്രീ. അങ്ങനെ 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 പിന്നീട് ആൻഡ് വാട്ട് വാസ് മാഗീസ് മദർ ഡൂയിങ്? മാഗിയുടെ അമ്മ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വെറുതെ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണോ? നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങളല്ലേ വെറുതെ അടുക്കള പണിയെടുത്ത് വെറുതെ ഇരുന്നാൽ മതിയല്ലോ അല്ലേ? എന്നിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്നിങ്ങനെ പറയും. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ അമ്മ അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു? ഷീ ഈസ് എ വിഡോ, ഷീ വാസ് വെരി ഓൾഡ്, she has some diseases, but still, what was she doing? She was making some baking cakes and sell it in the Saturday market. Saturday, and by the way, what's the name of the place where Maggie, along with her mother, stay? സ്ഥലത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? ലാംബത്ത്. എന്താണ്? ലാംബത്ത്. ലാംബത്ത് സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ മാത്രം താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അവിടെ സാറ്റർഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉത്സവ പ്രതീതിയാണ്. കാരണം എല്ലാവർക്കും അന്നാണ് സാലറി കിട്ടുന്ന ദിവസം. അപ്പൊ അവിടെ അവരുടെ ആ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ ക്രൗഡഡ് ആവും. ഓരോരുത്തരും അവിടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും, അന്ന് അവിടെ കിട്ടാത്ത സാധനമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാവരും എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കുന്ന മാർക്കറ്റാണ് അവിടെ. അപ്പൊ ആ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാഗിയുടെ അമ്മ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കായിരുന്നു ഇവർ ചെന്ന സമയത്ത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവരുടെ വീട്ടുവിശേഷങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇവരുടെ ബന്ധം അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. ആൻഡ് വൺ ഡേ he got the message that Maggie's mother, Mrs. Clifford, was very seriously ill and she was bedridden. Day by day her situation worsened. ഈ ഒരു വിവരം നമ്മുടെ ആരാണ്, നറേറ്റർക്ക് കിട്ടുകയാണ്. നറേറ്ററുടെ പേരാണ് മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത. മിസ്റ്റർ ഗുപ്തയ്ക്ക് കിട്ടുകയാണ് ഒരു വിവരം. എന്താണ്? മാഗിയുടെ അമ്മ ഡേ ബൈ ഡേ വേഴ്സൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, സിറ്റുവേഷൻ വളരെ മോശമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് മാഗി സെൻഡ് ഹിം എ മെസ്സേജ് ദാറ്റ് യു മസ്റ്റ് കം ഹോം പ്ലീസ്, യു ഷുഡ് കം ഹോം ഇഫ് യു ഹാവ് ടൈം ബിക്കോസ് വി ആർ മാഡ്ലി ഇൻ നീഡ് ഓഫ് യു. എന്തായാലും വന്നേ പറ്റുള്ളൂ, കഴിയുമെങ്കിൽ ഒന്ന് വരണം എന്നൊക്കെ പറയാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവിടെ ചെന്ന ഉടനെ തന്നെ മാഗിയുടെ അമ്മ നല്ല ഉറക്കായിരുന്നു, മിസ്സിസ് ക്ലിഫോർഡ്. ആ സമയത്ത് മാഗി ഇദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തോട് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഐ ഹാവ് എ റിക്വസ്റ്റ്. എനിക്കറിയാം താങ്കളോട് ഞാനിത് പറയാൻ പാടില്ല, എങ്കിലും നുണ പറയാൻ ഒരു ചെറിയ നുണ. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഇൻ ഓർഡർ ടു സേവ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് മൈ മദർ. എൻ്റെ അമ്മ, നമ്മൾ പറയില്ലേ ചില സമയത്ത് ഒരു നുണയ്ക്ക് ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നുണ പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമാണ് അല്ലേ? ഒരു നുണ കൊണ്ട് ഒരു ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുമെങ്കിൽ നുണ പറഞ്ഞൂടെ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം. ഇതാണ് ഇവിടെ മാഗിയും ചോദിക്കുന്നത്. എന്തായിരുന്നു ആ നുണ? യു പ്ലീസ് ഡു ദ ക്രിസ്റ്റൽ ഗേസിംഗ് ബിഫോർ മൈ മദർ. ഓക്കെ, ഞാൻ അമ്മയെ വിളിക്കാം, അമ്മ പറ്റ തളർന്ന് കിടപ്പാണ്, ഞാൻ അമ്മയെ വിളിച്ചുണർത്താം. അമ്മയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരിക്കൽ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കലെങ്കിലും ആ ക്രിസ്റ്റൽ റീഡിങ് ചെയ്യണം. ചെയ്തിട്ട് വെദർ യു ബിലീവ് ഇറ്റ് ഓർ നോട്ട്, വെദർ യു സീ മൈ ബ്രദർ ഓർ നോട്ട്, നോ ഇഷ്യൂസ്, പക്ഷെ എൻ്റെ അമ്മയോട് പറയണം, യു സോ മൈ ബ്രദർ ആൻഡ് ഹീ ഈസ് സേഫ്. കാരണം എൻ്റെ അമ്മയുടെ കണ്ടീഷൻ ക്രിട്ടിക്കൽ ആവാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്താണ്? ബിക്കോസ് ദ തോട്ട് അബൌട്ട് ഫ്രാങ്ക്, അതിങ്ങനെ ഫ്രാങ്ക് സുഖമായിരിക്കുന്നു, അവനെന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഭീതി കാരണമാണ് അവരുടെ അസുഖം കൂടി വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് മാറണമെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം, ഒന്ന് പറയണം, ക്രിസ്റ്റൽ ഗേസിങ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രാങ്ക് വളരെ സേഫ് ആണെന്നൊന്ന് പറയണം പ്ലീസ് എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്.
അങ്ങനെ മനസ്സോടുകൂടി, കാരണം അദ്ദേഹത്തെ അറിയില്ലല്ലോ ഇത്. അങ്ങനെ എന്നാലും വേണ്ടിയില്ല, ഒരു ലൈഫ് സേവ് ചെയ്യാനല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ലൈഫ് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ്, അദ്ദേഹം ക്രിസ്റ്റൽ ഗേസിംഗ് നടത്തുന്ന പോലെ കാണിച്ചിട്ട് ഹി പ്രിറ്റൻഡഡ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് ഡൂയിങ് ക്രിസ്റ്റൽ റീഡിംഗ് ആൻഡ് ഹി സെഡ് യെസ് ഫ്രാങ്ക് ഈസ് സേഫ്, he is very happy in India. He was in Punjab and he is very happy there. Don't worry about your son Frank. He's so safe in Punjab. ഇങ്ങനെ പറയാണ്. ആൻഡ് ദറ്റ് ന്യൂസ് മെയ്ഡ് മിറാക്കിൾസ് ഇൻ ദ ലൈഫ് ഓഫ് ക്ലിഫർഡ്സ്. ഫ്രാങ്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഫ്രാങ്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞതോടുകൂടി അവര് അവരുടെ ലൈഫ് അങ്ങനെ സേവ് ആയി വരിക. അതിനു മുന്നേ ബിഫോർ ദാറ്റ് ഐ ഫർഗോട്ട് ദാറ്റ് നറേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ മാഗിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ പോകുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ പോയി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഫ്രാങ്കിനെ കുറിച്ച് വിവരങ്ങളൊന്നും കിട്ടാതെ അന്വേഷണത്തിലാണ്. ഹി വാസ് ഓൺ ദ വേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹീസ് വെൽ, ഹീസ് വെരി ഹാപ്പി ദ, ഹീസ് ഹാപ്പിലി സ്റ്റേയിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള വിവരം ക്രിസ്റ്റൽ ഗേസിംഗ് നടത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞതോടുകൂടി ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് എ ലൈ. പക്ഷെ എന്താണ്, ഹി ടോൾഡ് ദാറ്റ് ലൈ ജസ്റ്റ് ടു സേവ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് മിസ്സിസ് ക്ലിഫർഡ്. മാത്രല്ല മാഗി പറയുന്നുണ്ട്, ഷീ ഈസ് ദ ഓൺലി പേഴ്സൺ ഫോർ മീ ഇൻ ദിസ് വേൾഡ്. എനിക്ക് ഈ ലോകത്ത് ആകെ അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എൻ്റെ അമ്മയെ രക്ഷിച്ചേ പറ്റൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം നുണ പറഞ്ഞത്. എനിവേ ദാറ്റ് ലൈ സേവ്ഡ് എ ലൈഫ്. എ ലൈ സേവ്ഡ് എ ലൈഫ്. LIE സേവ്ഡ് എ LIFE. അങ്ങനെ അതിനുശേഷം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുന്നു. പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മിഷൻ മതിയാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു വരികയാണ്, ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോരാൻ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് പിന്നീട് ഇദ്ദേഹം അറിയുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യം. എന്തായിരുന്നു അത്? മാഗി കുറച്ച് ദിവസം കടയിലേക്കൊന്നും വന്നില്ല. അന്വേഷണത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലായത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മെസ്സേജ് കിട്ടി. ഫ്രാങ്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും എംബസിയിൽ നിന്നും വിവരം കിട്ടി. ഹി ഈസ് നോ മോർ. ഫ്രാങ്ക് മരിച്ചുപോയി എന്നുള്ള വിവരം കിട്ടി. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് മിസ്സിസ് ക്ലിഫർഡിനെ ഒന്ന് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഒരിക്കൽ നുണ പറഞ്ഞതല്ലേ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഡേറ്റുകൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, മിസ്സിസ് ക്ലിഫർഡിനോട് ഫ്രാങ്ക് സുഖായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതിനു മുന്നേ തന്നെ ഫ്രാങ്ക് മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തിന് വല്ലാത്ത കുറ്റബോധം തോന്നി. മകൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആ സമയത്താണ് ഇദ്ദേഹം അമ്മയോട് എന്ത് നുണ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അവൻ സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന്. അതാലോചിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനാകും, ഹി ഫീൽ സോ ഗിൽട്ടി. സോ he couldn't meet Mrs. Clifford again. He didn't have the courage to face Mrs. Clifford again. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പിന്നീട് ആ വീട്ടിലേക്ക് പോയതേ ഇല്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു നുണയനാണ് താൻ എന്നുള്ള ആ കുറ്റബോധം കാരണം he never went there. And Maggie was in her morning time. അതായത് മരണശേഷമുള്ള ആ ഒരു ദുഃഖാചരണ സമയമാണ്. ആ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം പോവുകയാണെന്നുള്ള വിവരം അറിയുമ്പോൾ മാഗി വരികയാണ് ഇദ്ദേഹം താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ. വന്നിട്ട് അവളിങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓരോ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറയാണ്, എല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചതിനൊക്കെ സോറിയൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവളൊരു എന്താണ്, ഷീ ഗേവ് 1 shilling ടു, അവിടുത്തെ പൈസയാണ് ഷില്ലിങ്. ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ്. She gave him a shilling and told him that you please accept this money and use this money to buy some flowers and keep those flowers on the tomb of my brother as my love towards him. Okay, ഈ പൈസ കൊണ്ട് കുറച്ച് പൂക്കൾ വാങ്ങിയിട്ട് ആ പൂക്കൾ എൻ്റെ ബ്രദറിന്റെ ശവകുടീരത്തിൽ അർപ്പിക്കണം. ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പൈസ കൊണ്ട് തന്നെ, അതെന്തായിരിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മൾ, അവളുടെ ഒരു ജീവന്റെ വിലയുണ്ട് അതിന് അല്ലേ. 1 shilling ഏൺ ചെയ്യാൻ അവൾ എത്ര വർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഇനി അവളുടെ ബ്രദറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷീ ക്യാൻ ഡു ഓൺലി ദാറ്റ് തിങ്, ടു പ്ലേസ് സം ഫ്ലവേഴ്സ് ദർ ആൻഡ് പ്രേ ഫോർ ഹിസ് സോൾ. അത് രണ്ടും മാത്രമേ അവൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ. അപ്പൊ അവൾക്ക് അവളുടെ ബ്രദറിനെ കാണാനോ
അവിടെ പോയി പൂക്കൾ വെക്കാനോ പ്രാർത്ഥിക്കാനോ ഒന്നും കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അവള് നമ്മുടെ ഓതറോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്, പ്ലീസ് വൺസ് യു റീച്ച്ഡ് ഇന്ത്യ, വെനവർ യു ഗെറ്റ് ടൈം. ധൃതി കൂട്ടുന്നൊന്നുമില്ല. ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര വെൽ മാനേർഡ് ആണ് മാഗിന്ന്. ബ്രദർ മരിച്ചു, കൺട്രോളൊക്കെ പോയി, വിഷമൊക്കെയാണ്. എന്നാലും ചാടി കയറിയിട്ട് എന്നൊന്നും അവിടെ പോകണമെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും പറയുന്നില്ല. എന്താ പറയണത്? വെനവർ യു ഗെറ്റ് ഫ്രീ ടൈം, kindly visit the tomb of my brother and please buy some flowers using this shilling and place it on the tomb of my brother. അതിനുശേഷം വിശേഷങ്ങളൊക്കെ എന്നെ അറിയിക്കണേ എന്നൊക്കെ പറയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ പണം വാങ്ങാൻ തോന്നിയില്ല. കാരണം ആ പണത്തിന് ഈ കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് വാല്യൂ ഉണ്ട്. ആ അത്രയും പൈസ കിട്ടണമെങ്കിൽ അവൾ എത്ര അധ്വാനിക്കണം. അദ്ദേഹം അത് വാങ്ങാതിരിക്കണം എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോ തൻ്റെ ജീവൻ പോലും ബ്രദറിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാൻ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പെങ്ങളുടെ ഹൃദയം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും ആ ബ്രദറിനോടുള്ള തീവ്രമായ സ്നേഹം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. ആ ബ്രദർ പോയി എന്നുള്ള ആ നഷ്ടം, അവളിൽ വരുത്തിയ ആ തീരാവേദന അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായി, ആ പണം വാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ അത് അവളെ വേദനിപ്പിക്കും. ആ പണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവളുടെ ജീവന്റെ വിലയാണ്. സോ പ്രഷ്യസ്, സോ വാല്യുബിൾ, ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഹർ ഹാർട്ട്, to her love, her concern for her brother. Okay, ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? What is the price of flowers? Here, the price of flowers, it's priceless, valuable, precious. Okay, ഇവിടുത്തെ ആ പൂക്കളുടെ വില എന്താണ്? അവളുടെ ജീവന്റെ വിലയാണ്. അവളുടെ ബ്രദറിനോടുള്ള അവളുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ വിലയാണ്. ബ്രദറിനോടുള്ള പരിഗണനയുടെ, ബ്രദറിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴമാണ് the price of those flowers. Yeah, love is valuable indeed, Fida. Now, any doubts? Is the story clear to you? എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ഈ കഥയൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയുടെ ത്യാഗത്തിന്റെ കഥ, ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടിക്ക് തൻ്റെ ബ്രദറിനോടുള്ള തീവ്രമായ സ്നേഹത്തിന്റെ കഥ, ഒരമ്മയ്ക്ക് സ്വന്തം മകനോടുള്ള തീവ്രമായ സ്നേഹത്തിന്റെ കഥ. That is the price of flowers. ഷിഫ, നോ മാം, സംശയമില്ല എന്നാണ്. ഉമൈബാൻ, ഓക്കെ. ഷാഹിന, യെസ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കഥ. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ടൈപ്പ് ഇറ്റ് ഓവർ ഹിയർ, ഐ വിൽ റെസ്പോണ്ട് ടു യു. പറഞ്ഞോളൂ, എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. ഇതിന്റെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ മക്കളെ? എങ്ങനെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് എഴുതണ്ടെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? 10ാം ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ലെസന്റെ ഒരു സമ്മറി, ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച്, ഇതൊക്കെ കൂടി ഞാനൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിടാം, നാളെ മറ്റന്നാളോ ആയിട്ട്. ഓക്കെ, ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം എന്നെ നിങ്ങൾ സ്കെച്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം? ഒരു പേപ്പറിൽ, നമ്മളൊരു പേപ്പറും പെൻസിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സ്കെച്ച് മീ ഇഫ് യു ഹാവ് ദ ഡ്രോയിങ് സ്കിൽ, അല്ലേ? ഇനി ഡ്രോയിങ് സ്കില്ലില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വർണ്ണിക്കാം, അല്ലേ? ഇനി എൻ്റെ രൂപത്തെ വർണ്ണിക്കാം. നേരെ മറിച്ച് എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിനെ നിങ്ങൾ സ്കെച്ച് ചെയ്യൽ എങ്ങനെയാ? പേപ്പറിൽ എഴുതിയിട്ടാണോ? പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ക്യാരക്ടറിനെ നമ്മൾ വാക്കുകളിലൂടെ വർണ്ണിക്കണം. എൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, എൻ്റെ ട്രേറ്റ്സ്, എൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ നിങ്ങൾ അറിയണം, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ക്യാരക്ടറിനെ സ്കെച്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചിൽ നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളാണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത്. സപ്പോസ് മാഗിയുടെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചാണ് എഴുതുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പം ഹെഡിങ് എന്ത് കൊടുക്കണം? ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഓഫ് മാഗി, അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് മാഗിയുടെ ചില സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലെസണിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. എന്തൊക്കെയാണത്? അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഓഫ് മാഗി എന്ന് എഴുതുന്നു.
അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണോ. അതിൻ്റെ താഴെ എന്തെഴുതണോ? ട്രേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒരു ചെറിയ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുക. എന്താണ്? ട്രേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ്, സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ. എന്തൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക്? ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ പോയിന്റ്സ് കിട്ടിയല്ലോ. എന്തൊക്കെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും? പെട്ടെന്നൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തേ. ഒരുപാട് സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഏകദേശം? പെട്ടെന്ന് വരട്ടെ, പെട്ടെന്ന് വരട്ടെ. കമോൺ. മാഗിയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ. Yeah, very good. Of course, Shahina. Loving, caring, sacrificing. She has been sacrificing her education, her passion for learning violin. അല്ലേ? ഇതൊക്കെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഇൻ ഓർഡർ ടു ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ഹർ family. Yeah, very poor, hardworking. Okay. Emotionally mature. Very good, Anu Nihal. She's only 13 or 14, but her behavior, sometimes we feel that she's around, what to say, 40 or 41. Okay. അത്രയ്ക്ക് മെച്യൂരിറ്റിയാണ് പലയിടത്തും കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. കെയറിങ്. ഓക്കെ. അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എഴുതണം? ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എഴുതണം. അതിലുണ്ടല്ലോ സാഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇൻ ഹെർ ഐസ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ. ഹെർ ഡ്രസ് ഡിസീവ്ഡ് ഹെർ പോവേർട്ടി. അപ്പോൾ അവളുടെ ഒരു അപ്പിയറൻസ്, ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ്. പിന്നെ പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റ്സ്, അവളുടെ എന്തെല്ലാം സവിശേഷതകളാണെന്നുള്ള എഴുതിയതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മളതൊരു 2 or 3 പാരഗ്രാഫിൽ ഒതുക്കുക. ഓക്കെ. പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റ്സ് എഴുതുക. അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് തന്നെ എങ്ങനെ എഴുതി തുടങ്ങണം? ഇപ്പൊ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഓഫ് മാഗി എന്ന് എഴുതി, താഴെ നമ്മൾ എന്തെഴുതുന്നു? പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റ്സ് എന്ന് എഴുതുന്നു. അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ്സ് ആയിട്ട് എഴുതുക. ലവിങ്, കെയറിങ്, അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എഴുതുക. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം? അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം. എങ്ങനെയായിരിക്കണം? മാഗി, ആലിസ്, മാർഗ്രറ്റ്, ക്ലിഫർഡ്, അതായത് മാഗി, അവളുടെ ഫുൾ നെയിം ആണല്ലോ. മാഗി, ആലിസ്, മാർഗ്രറ്റ്, ക്ലിഫർഡ്, ഈസ് the protagonist or is the central character in the story, quotation എഴുതുക. The price of flowers, quotation ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു, അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണു. Written by Mr. Prabhat Kumar Mukhopadhyay, a Bengali writer. എഴുതിക്കൂടെ? ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് അങ്ങനെ എഴുതുക. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കി അവളുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. Maggie is a loving, caring, hardworking girl who is ready to sacrifice her passion in order to look after her family. അങ്ങനെ എഴുതാം. പിന്നെ അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ ബാക്കിയുള്ള ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചും അവളുടെ നമ്മുടെ കഥയിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പം കെയറിങ് ആണ്, അവൾ എങ്ങനെയാണ് കെയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിന് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കഥയിൽ, അതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് എഴുതുക. യെസ്. ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എഴുതാം, ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എഴുതാം, പിന്നെ അവളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ്, അവളുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് എഴുതുക. ഓക്കെ. ഇന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തോളൂ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് വെച്ചിട്ട്. നാളെ ഓർ മറ്റന്നാൾ, ഓക്കെ, 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തു തരാം. അതിനകത്ത് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല എക്സാമ്പിൾസും ഒക്കെ ആയിട്ട് തരാം. ഓക്കെ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിർത്താം. ഇനി ആഴ്ചയിൽ 2 ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ മറന്നാലോ, ഞാൻ മടി കാണിച്ചാലോ നിങ്ങൾ എന്നെ വെറുതെ വിടരുത്. കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് ലെസൺസ് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇന്നത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ ലെസൺ തീർന്നു. ഇനി നമ്മൾ സജ്ജായി. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് 2nd യൂണിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളൊരു എക്സാം ഒക്കെ എടുക്കാനുണ്ട്. നോക്കാം, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലെ നോട്ടുകൾ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യപ്പെടാം. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ട്യൂസ്ഡേ മുതൽ 3rd യൂണിറ്റിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ. ഡെത്ത് ലെവല്
പിന്നെ ആൻഡ് ദെൻ ഗാന്ധി കെയിം, പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും പ്ലീസ് ഡു ഇൻഫോം മീ. ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു. ഓക്കെ? So, okay, my dear friends, good night.